in education sector to reach 6% of the GDP at the earliest. At present, there is only, even though the plan, the education policy under 1968, 1986, 1992, review of the policy, the policy committed for investment of 6% of GDP for higher education, but unfortunately, the expenditure on education in India has been around 4.43% of the GDP till now. So, under this policy, they have planned to reach 6% of the GDP for education expenditure. Next one. Technology. Next one. And then to control all these activities, there is a creation of 4 vertical. The first vertical being the National Higher Education Regulatory Council. It will function as the common single point regulator for all higher education sector, including teacher education and excluding medical and legal education. And the primary mechanism to enable such regulation will be the accreditation. Now, second vertical is the accrediting meta-accrediting body called the National Disclosure. Here afterwards, it will be yes and no system. That means whether the document, no point. There is no question of, see, simple mechanism is here. In the present system, number of professors required, not available. We are in the process of recruiting. All such barriers will, conditions will not be there. Whether available, yes or no. If available, yes, otherwise no. So in such a way, the accreditations will be there. The third vertical will be Higher Education Grants Council, which will carry out funding and financing to all higher educational institutions. The fourth vertical of higher education will be the General Education Council, which will frame expected learning outcomes for higher education programs, also referred to as graduate attributes. A national higher education qualification framework will be formulated by the GEC, that is General Education Council, where General Education Council set up a facilitate norms for issues such as credit transfer, equivalence, etc. through NHUQF. The General Education Council will mandate to identify specific skills that students must acquire during their academic programs. Then other councils, like all the professional councils which are existing now, will not be vanished. Their existence will be there, like Indian Council for Agricultural Research, Veterinary Council of India, National Council for Teacher Education, Council of Architecture, National Council for Vocational Education and Training, etc. will act as a professional standard setting bodies which will work under the General Education Council. The General Education Council will interact with these professional bodies to set a standard of education in the respective fields. Now, with this setting up of National Research Foundation, a research foundation is there which establishes or avoids the repetitive research. That means there are various agencies which will finance or funding, like Department of Science and Technology. There are ICR,
CSIR, all these funding agencies will remain, but National Research Foundation will avoid the repetitive application of or applying to various agencies. This will take care or monitor those funding agencies, internationalization of education, integration of vocational teacher and professional education, setting up of new quality higher education institution has been made easier. Standalone higher education institution and professional education institution will evolve into multidisciplinary special education zone for disadvantaged regions, National Institute for Pali, Persian and Prakrit, National Education Technology Forum, MHRD to be renamed as Ministry of Education. And coming to my point of open and distance learning, this will be expanded to play a significant role in increasing GR. Measures such as online courses and digital repositories, funding for research, improved student services, credit-based recognition of MOOCs, etc. will be taken to ensure that it is at par with the highest quality in classroom programs, in class programs. Online education and digital education, these play a vital role in future, because a comprehensive set of recommendations for promoting online education consequent to the recent rise in epidemics and pandemics in order to ensure preparedness with alternative modes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible has been covered. A dedicated unit for the purpose of orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the Ministry of Education to look after the e-education needs of both school and higher education. Use of technology in education, planning, teaching, learning and assessment, administration and management, regulation, self-disclosure and minimum human interface. This is what it is already partially being happened in AICT, All India Council of Education, All India Council for Technical Education, wherein now all the affiliations are being carried out online by submitting the documents online. Online submission, offline submission is completely eliminated. So like this, all other agencies needs to follow, that is, which is coming under one system. The same system will be adapted by using technology, then regulation, that is self-disclosure and minimum human interface, increasing access for disadvantaged groups, Divyanga friendly education software, e-content in regional languages, virtual labs, that's what I told. Engineering education or technical education can be offered by creating a virtual labs. The students who cannot afford, or the colleges which cannot afford to have a big equipments, but student needs to be used. This is possible by creating a virtual labs. The lab experiments can be placed by keeping the equipment at the remote places. National Education Technology Forum, digitally equipping schools, teachers and students. The outcomes of NEP 2020, universalization from ECCE to secondary education by 2030, along with SDG 4, attaining foundational learning and numeracy skills through national mission by 2025, 100% GR in preschool to secondary level by 2030, bring back true core out of school children back to education, teachers to be prepared for assessment reforms by 2023, inclusive and equitable education system by 2030, board exam to test core concepts and application of knowledge. Every child will come out of school adopting at least one skill, common standards of learning in public and private schools. With this, a brief outline I have given. I have not gone in depth. The time given and the time limitation is prevented me from presenting a detailed presentation,
because the detailed presentation of the entire policy will take minimum 5 hours by preparing 100 to 150 slides, which we are in the process of preparation of mentioning it. At the end, I thank on behalf of everybody the Dr. K. Kasturirangan as a chairman and to his committee members who have put in a lot of energy to come out with new education policy, meeting the stakeholders in different places. And policy before being brought to the cabinet, opportunity for all the stakeholders to have their own meeting at various level, at state level, and suggestions are given which are to some extent implemented or covered in the policy of the suggestions given by the various different academicians of different branches. And with this, I thank Purnima Madam for having given me an opportunity to give a brief outline of the national education policy, which is going to be implemented cabinet has given its nod. National education policy of 2020, and I also thank all the visitors, all the listeners who have listened for 30 to 45 minutes of my information. Thank you one and all once again. ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೆಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ಅದು ಇಷ್ಟು ವಿನೂತನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಈ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಗೇನ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸವಿತಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ VC ಅವರು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಫಾರ್ yet another presentation of the information about the policy. I think sir has done most of it. I will only be taking up a few pertinent questions related to school education and certain other areas like teacher. ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ what is the impact on the learners, this policy's impact on the learners, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಶಾಲೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಓ ಅಂತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೂ ಸೆನ್ಸ್. Now it is going to happen because the policy looks at catering to the affective domain of the child, that is the head, heart and the hands.
ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಕೇರ್, ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So what happens in a school, like today's school, children are mostly sitting, looking at the teacher and copying down from the board. But once this policy is implemented, it is no longer going to be the teacher-centered classroom. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ it is going to be a collaborative, experiential learning kind of setup in schools. ಮಕ್ಕಳು ಅವರವರೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ they will be able to come out with their learning. So it's going to be more automatically, they will be able to enjoy learning, they will be able to explore, they will be able to build on, and above all apply it in life. ನಮ್ಮ ವಿ ಸಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ that is because of the way we are teaching, and also ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the way we are testing. ನಮ್ಮ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟೇ ಫ್ಲಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತಿರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದು ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ತೆ there is learning disability. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ the child is not allowed to drop the subject that the child cannot do. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿಲೇಬೇಕು. The national education policy is now going to give a lot of leverage, lot of flexibility for choice of subjects. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ 65 page ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 48 subjects given as choices in the secondary school. ಅಂದ್ರೆ 8th standard ಇಂದ 9th standard ಇಂದ 12th standard ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು 48 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಫ್ಯೂ, ಲೈಕ್ ಸರ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸಪೋಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು 5-6 ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ there is an excellent suggestion in the policy which talks of sharing of resources. ಈಗ ನಮ್ ವಿ ಸಿ ಸರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಇದು ನಮ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇವನ್ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗುಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ರಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೊಸೈಟಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿದೆ.
The national education policy talks of developing every child as a potential citizen. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೇನೆ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಬಿಡುಗಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್? All the social evils, all the banes, all these things are the result of a flawed education system. ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವೇ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಗಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ವಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ಮಗುವನ್ನ ಮುಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡತ್ತಾ? ಆ ಮಗು ಒಂದು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಈಗ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರಿವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಲ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್, people who were given lot of scope to experiment and learn on their own. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೂತು ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಓದುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಒಂದೇ ಮಗು ಇರೋದು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಸವಿತಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಭಾರವಾದಂತಹ ಹೊರೆ ಚೀಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ Ma'am, your voice is stuck. Hello, Dr. Savita. Your question was stuck, like I missed it. I missed. Hello. ಓಕೆ, ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಹಾಕೋದು, ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೊರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತುಂಬಿರುವಂತ ಪೆರಿಫರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಹೊಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದನ್ನು ತರೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇರೋ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್, ಆವರೇಜ್, ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನೀನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್, ನೀನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಮಗು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
which is not proper assessment. The national education policy will not have imposed assessments on children. ಕೇವಲ 3ನೇ ತರಗತಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಳು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಚ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ the child the indigenous art, the indigenous language. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು the child, the learner becomes, ಅದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳು. ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಹೇಳಿ. ನಾನು 2009ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಬಾಳೆಬಿಂದು ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂತಹದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಇತ್ತು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರುವ ಮಾನವನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಇತ್ತು, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯ ಆಧಾರದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ಅಂಶ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂತ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು 2009ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣೇಶನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನೀವು ಬರೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಆ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಕೂತು ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, CC ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಜಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಟರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾವ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಬೈಯೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನ ಬೈಯೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಇಡೀ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ನಾವೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್. ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅವಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸವಿತಾ, ಎಲ್ಲ I agree with ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ you. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್. ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. Sorry. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, Thank you. Till then, I'll just connect. By the time it disconnects, I think till it disconnects, I'll just continue with this. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತ? ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು GDP ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಏರಿಯಾನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. But my feeling is, gut feeling is, if all of us Indians take this up as our initiative, I'm sure this is possible. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಲೈ ಬೈ ನೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವನ್ನ 2022ಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಕೆಲವನ್ನ 2025ಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಕೆಲವನ್ನ 2030 30 ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೋರ್ಥಾಟ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್, ಬಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಾಲಿಸಿ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ 2030 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ India will definitely be Atmanirbhar, and every citizen of India is going to be a very, very important resource for India. So, this policy to make it happen, I think, is the prime responsibility of educators and informed citizens like us. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ವಪಿಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ನವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Oh yes, we can take that up. Yeah. Actually, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು. See, education policy,